اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کام کے لیے دو القاب دیے جاتے ہیں، وہی شخص وہی کام لیکن دو القاب. مثال کے طور پہ ہندوستان کو آزادی ملنے کے پہلے تقریباً 60 سال پہلے انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے. کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. یہ لوگ کو انگریز گورنمنٹ کہتی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے، دیز آر ٹیررسٹ. لیکن ہم عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتے تھے دیش بھکت، پیٹریوٹس. وہی شخص وہی کام، ٹو ڈفرنٹ لیبلز، دو القاب. اگر ہم برٹش حکومت، انگریز حکومت کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ دہشت گرد تھے. لیکن اگر ہم عام ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم مانیں گے یہ لوگ دیش بھکت تھے، پیٹریوٹ تھے، فریڈم فائٹرز تھے. اسی لیے کوئی بھی لقب دینے کے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے وہ آدمی جدوجہد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے. اور آج کی پریس کانفرنس میں حیدرآباد کی پریس مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ مسلمان ہمیشہ ٹیررسٹ کیوں ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ برٹش حکومت، انگریز حکومت 60-70 سال پہلے بھگت سنگھ کو ٹیررسٹ کہتی تھی. تو اس نے کہا کہتی تھی، آپ اس کو مانتے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا ہوں. تو میں نے کہا میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ تھا، میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ دہشت گرد تھا. تو میں نے اس سے پوچھا اس ٹائم جب انگریز کہتے تھے کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے، آپ ان کی باتوں کو نہیں مانے. آج جب وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، آج آپ کیوں ان کی بات کو مانتے ہیں؟ تو وہ رپورٹر ہنسنے لگا. تو میں نے کہا کیونکہ آپ ہندوستان کے بارے میں جانتے ہیں، آپ مسلمان کے بارے میں نہیں جانتے. آپ یہ نہیں جانتے کہ جو ویسٹرن میڈیا، امریکن پریس، برٹش پریس مسلمان کو ٹیررسٹ کہہ رہی ہے، آپ ان کے بارے میں، ان کے پس منظر، ان کے کانٹیکسٹ کو نہیں جانتے، ان کے حالات کو نہیں جانتے. اور آپ ایسی مثال عالمی ہسٹری میں کئی بار دیکھیں گے. مثال کے طور پہ 19ویں صدی میں، ان دا 19th century 1875 میں امریکن ریولوشن تھا. انگریز لوگ امریکہ پر حکومت کر رہے تھے. کئی امریکنز اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اور برٹش حکومت ان لوگوں کو ٹیررسٹ کہتی تھی. اور سب سے نمبر 1 ٹیررسٹ برٹش حکومت کے لیے اس وقت تھا جارج واشنگٹن. یہی نمبر 1 ٹیررسٹ جو انگریز حکومت کہتی تھی، چند سال بعد وہ بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. آپ سوچ سکتے ہیں نمبر 1 ٹیررسٹ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. اور یہ رول ماڈل ہے، گاڈ فادر ہے. باقی سب پریزیڈنٹس جتنے بھی آتے ہیں وہ اسے رول ماڈل سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ جارج بش. آپ سوچ سکتے ہیں ٹیررسٹ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ، سب سے پہلا پریزیڈنٹ، اور یہ رول ماڈل ہے باقی سب پریزیڈنٹس کے لیے. ایسی مثال آپ کئی پیش کر سکتے ہیں. اور جو لوگ انگریز جب امریکن کو ٹیررسٹ کہتی تھی چند سال پہلے، آج ان کے سب سے پیارے دوست ہیں. انگریز حکومت ٹیررسٹ سے دوستی رکھتی ہے. ایسے کئی مثال آپ دیکھیں گے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے گورے لوگ ساؤتھ افریقہ پر حکومت کرتے تھے، اسے کہتے تھے وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ، گورے کی حکومت. اس وقت یہ حکومت نے نیلسن منڈیلا کو پکڑ کے
25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद रखा था और कहती थी साउथ अफ्रीका का टेररिस्ट नंबर 1 है नेल्सन मंडेला। जब साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिलता है, फौरन बाद ये टेररिस्ट नंबर 1 को रिहा किया जाता है और उसको बनाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और चंद साल बाद यही शख्स नेल्सन मंडेला को अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। आप सोच सकते हैं टेररिस्ट नंबर 1 को कुछ साल बाद मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ऐसा नहीं कि वो पहले दहशतगर्द था और उसने कुछ बुरा काम किया और बाद में सुधर गया और इंसानियत के लिए अच्छा काम किया। वही काम के लिए जिसे उसे टेररिस्ट कहा जाता था, उसी काम के लिए उसको मिलता है चंद साल बाद नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये सारा मीडिया का खेल है। मीडिया कैन मेक डे इंटू नाइट, ब्लैक इंटू व्हाइट, हीरो इंटू अ विलन, विलन इंटू अ हीरो। रात को दिन कर सकता है मीडिया, चोर को हीरो बना सकता है, अच्छे को बुरा बना सकता है, बुरे को अच्छा। कौन सा मीडिया पावर में है उस तरीके से उसको लक़ब दिया जाता है। तो इसीलिए जो भी आप लक़ब किसी से सुनते हैं उसे मान मत लो, तहकीक करो किस वजह से वो शख्स, वो इंसान जिद्दोजहद कर रहा है, किस वजह से वो इंसान लड़ रहा है। तो मेरी दरखास्त है सारे इंसानों से, सारे गैर मुसलमानों से कि कम से कम आप ब्लाइंडली आंख बंद करके जो भी आपको सुनने में आता है उसे मान मत लो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई चीज आपके पास आती है, कोई भी कुछ कहता है, उसकी तहकीक करो दूसरे को पहुंचाने के पहले। अगर ऐसे टेररिस्ट जो लोग इंसानियत के खिलाफ है, उनके दिल में अगर दहशत पैदा करने वाले लोग, हर इंसान अगर सही मुस्लिम टेररिस्ट, जिस तरीके से कुरान कहता है कि जो लोग इंसानियत के खिलाफ है उनके दिल में दहशत पैदा करो, अगर हर इंसान ऐसा इस्लामिक टेररिस्ट बन जाए तो जहमत दुनिया से मिट जाएंगी, सिर्फ रहमत रहेंगी, सिर्फ अमन रहेगा। मीडिया कहती है कि इस्लाम इज एन इनटॉलरेंट रिलीजन। इस्लाम एक मुतासिब मजहब है, मुतासिब, इनटॉलरेंट, बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। इस मजहब को जो मानते हैं वो बर्दाश्त करने की उन लोगों में कुव्वत नहीं, इनटॉलरेंट, मुतासिब लोग हैं। मैं कहता हूं इस्लाम इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स डिसऑनेस्टी, टुवर्ड्स क्राइम, टुवर्ड्स इनजस्टिस। It is intolerant towards victimization, towards racism. इस्लाम मुतासिब है डिसऑनेस्टी से, बेईमानी से, मुतासिब है रेसिज्म से, मुतासिब है क्राइम से। जो आज के माशरे, जो वेस्टर्न मीडिया है, जो वेस्टर्न माशरा है, मगरबी तहजीब जो समझती है अच्छा है और हम समझते हैं वो गलत है, बुरा है, उन चीजों से मुतासिब है हम। जो वो समझते हैं कि उनके लिए फायदेमंद है, हम समझते हैं ये सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए बुरी चीज है। मिसाल के तौर पे इस्लाम इंटॉलरेंट है, मुतासिब है ड्रग एडिक्शन से, मुतासिब है अल्कोहलिज्म से, मुतासिब है क्राइम से, मुतासिब है पोर्नोग्राफी से, प्रोस्टिट्यूशन से, एडल्ट्री से, फॉर्निकेशन से, जिना से। जो मगरबी तहजीब समझती है इंसानियत के लिए अच्छा है शराब पीना, ड्रग लेना, पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, जिना करना, जो मगरबी तहजीब समझती है अच्छा है, हम इन चीजों से मुतासिब है। इस्लाम इज इंटॉलरेंट टू द इविल्स ऑफ सोसाइटी। अगर हर इंसान इस तरीके से इंटॉलरेंट रहेगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया में अमन रहेगा।